ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ यूट्यूब ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਿਨੀਏਚਰ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MCB ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ MCB ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਵਾਇਰਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ रूप ਵਿੱਚ दो कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है, एक शॉर्ट सर्किट समय और दूसरा ओवरलोडिंग समय। शॉर्ट सर्किट समय ਇਹ 3 ਮਿਲੀਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। MCB ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ यूज़ करते सी किट कैट टाइप दे, और इसका जो अपर पार्ट है उस दे अंदर वायर लगती सी, फ्यूज़ वायर है जिहड़ी, और ये फ्यूज़ वायर जिहड़ी हैगी है लो मैल्टिंग पॉइंट की हुंदी है। और कई बार जदों शॉर्ट सर्किट टाइम जां ओवरलोडिंग टाइम जदों करंट इस दी लिमिट तो ज़्यादा पास हुंदा है तो हीट के द्वारा ये वायर जिहड़ी है ब्लो हो जाती है, जिसनूं असीं कहने फ्यूज़ उड़ गया, तो यह वायर ब्रेक हो जाती है और सर्किट सेफ हो जाता सी। लेकिन सानू की है बार बार जदों सर्किट ट्रिप हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता, उस समय इस दे विचों अपर पार्ट दे विच जिहड़ी वायर है वो चेंज करनी पैंदी है, बार बार चेंज करनी पैंदी है अपने आप। और दूसरा कई बार चेंज करते समय असी इस दे विच इस दी रेटिंग तो ज़्यादा वायर जिहड़ी साइज़ दी लगा दिंदे आ, जिस दे कारण जिहड़ा फ्यूज़ है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता और वो अपनी रेटिंग करंट ते पहुँच के ही फ्यूज़ दी वायर ब्लो हुंदी सी, जिस कारण जिहड़ा फ्यूज़ ब्रेक नहीं सी हुंदा और साडा जिहड़ा इक्विपमेंट है जां वायर है, वायरिंग है, वो साडी की है खराब हो जाती सीगी। और इन्हां चीज़ां तो बचाव दे लई जिहड़ी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट तो बचाव दे लई असीं MCB दी वरतों ज़्यादा करन लग पए हां। तुसीं इत्थे वख-वख टाइप दे MCB देख रहे होंगे, जिन्हां दे विच सिंगल पोल यानी कि एक फेस दे लई असीं वरतदे हैं, डबल पोल यानी कि न्यूट्रल और फेस दे लई, और ट्रिपल पोल जिस दे विच 3 MCB कनैक्ट हुंदे आ 3 फेस दे लई, और इस तो इलावा TPN यानी कि 3 फेस और विद न्यूट्रल TPN, और इस दी वरतों असीं 3 फेस और एक न्यूट्रल जिथे कंट्रोल करनी है उस दे लई करदे हैगे आ। तो असीं इस दे विच जाणांगे इस वीडियो दे विच कि इन्हां MCB दे अंदर अजिहा किहड़ा मकैनिज़म हैगा, किहड़ा यंत्र लग्या जिस दे नाल इह ओवरलोड जां शॉर्ट सर्किट टाइम अपने आप जिहड़ा ट्रिप हो जाता है और सर्किट जिहड़ा सेफ हो जाता है। अज असीं इस दे बारे जाणांगे कि इस दे अंदर की अजिहा कुछ हैगा जो साडे सर्किट नूं, वायर नूं, वायरिंग नूं जां उस इक्विपमेंट नूं सेफ रखदा हैगा। तो आओ असी उस दे बारे जानते हैगे हैं। सो एक कट सैक्शन मॉडल दे राहीं असी जानते हैं कि एक MCB दे पार्ट्स और इसकी वर्किंग किस तरह हैगी है। जिवें कि MCB दे नीचे वाली साइड है, नीचे वाला जिहड़ा टर्मिनल है, इत्थे लाइन लिखिया होया यानी कि इनपुट है, सप्लाई असी इस पॉइंट ते नीचे दिन्ने, और जिहड़ा उपर वाला पार्ट है टर्मिनल हैगा, इधरली साइड लोड लिखिया होया। इत्थों असी लोड नूं जिहड़ी वायर है लोड दी वो इस नूं कनैक्ट करते हैगे, यानी कि जो कट सैक्शन मॉडल दे विच दिखाया नीचे वाला हिस्सा सप्लाई दा और लोड असी ऊपर कनैक्ट करते हैं, और इस नीचे दे टर्मिनल और ऊपर दे टर्मिनल दे विचकार जिहड़ा मकैनिज़म हैगा उसनूं असी जाणांगे कि MCB किस तरह वर्क करता है। इस दे विच एक सेंसिंग एलीमेंट है और दूसरा ट्रिगिंग मकैनिज़म हैगा। जिहड़ा सेंसिंग एलीमेंट है और वो ट्रिगर नूं जिहड़ा ट्रिगिंग मकैनिज़म है उसनूं जिहड़ा एक्टिव करदा है, और जिस दे नाल यह जिहड़ा MCB है वर्क करता हैगा। सो कट सैक्शन मॉडल नूं नज़दीक करके देखते हैं, जित्थों के पार्ट्स आसानी नाल नज़र आ जान। इस दे विच इनपुट आ गया, जिहड़ा सप्लाई दा जिहड़ा वायर असीं इत्थे कनैक्ट करते हैं, बाई मैटल स्ट्रिप जिहड़ी कि ओवरलोड समय काम करती है। इस दे विच लीवर आ गया जिहड़ा ये कॉन्टैक्ट नूं बनाउंदा, कोयल हैगी है
ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਬ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਇਲ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਰਸਲਿਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕ ਰਨਰ ਜਾਂ ਆਰਕ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ MCB ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੈਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜੰਪਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਨੌਬ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਨੌਬ ਨੂੰ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता शॉर्ट सर्किट समय, जिहड़ा कि 3 मिलीसैकेंड दे तो भी घट समय दे विच, क्योंकि ये जिहड़ा सिलेंड्रिकली शेप का जिहड़ा अंदर पीस हैगा वो एक्टिव हो जाता है। ये कोयल उसनूं खिच लैंदी है, जिहड़ा कि सेंटर तो बाहर हुंदा और स्प्रिंग के द्वारा बाहर हुंदा। और जदों एक कोयल एक्टिव हो जाती है वो सिलेंड्रिकली पीस नूं अपने वाल जदों खिचदी है तो उस दे नाल एक पिन लगी हुंदी है, जिहड़ी कि इस जिहड़ा लीवर नूं दबा दिंदी है। जदों इस लीवर नूं दबा दिंदी है तो उस समय जिहड़ा हैगा नॉब नीचे वाल आ जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। जिस समय ब्रेक हुंदा है तो ये जिहड़ा पॉइंट है फिक्स और जिहड़ा मूवेबल है, इस दे विच जिहड़ा करंट है वो हवा दे विच पास होने की कोशिश करता है और इन्हां दे विच गैप दिता गया ताकि जिहड़ा करंट नूं रजिस्टेंस मिले और जिहड़ा ये करंट हवा दे विच जा रहा उसनूं ज़्यादा रजिस्टेंस मिले और वो जिहड़ा आर्क दे रूप दे विच पास होने की कोशिश करता है, वो जिहड़ा आर्क रनर दे विच आ जाता है। ये जिहड़ियां पैरेलल प्लेट ने इन्हां दे विच आर्क चलिया जाता है और जिहड़ा कि उसनूं जिहड़ी दूरी दे कारण रजिस्टेंस मिलती है और इत्थे वो आर्क इस दे विच खत्म हो जाती है। और बाहरली साइड तुसीं इत्थे देखोगे कि थोड़ा ब्लैकिश हो गया, ये बार बार शॉर्ट सर्किट जां ओवरलोडिंग के कारण
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹ ਪੋਰਸਲੀਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੋਡੀ ਹੈ MCB ਦੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਿਨ ਇਸ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈ ਮੈਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੂਸਰੇ MCB ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਮੈਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ज़्यादा ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ B6 ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ 6 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਟਾਈਮ 2 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਗੁਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈ ਮੈਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ C ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ C ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਵਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ MCB ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਟਾਈਮ ਕੋਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਾਈ ਮੈਟਲ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ MCB ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿ ਉਸ ਲੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ B10, C6 ਐਂਪੀਅਰ ਔਰ ਜਾਂ TPN ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ C63 ਐਂਪੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ C ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਡ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ 63 ਐਂਪੀਅਰ ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 6 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਲੋਡ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ MCB ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ MCB ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।